Hello, good morning everybody. Today, English grammar now I take the noun numbers. First, notice this change of the form in the following words. So, now examine these words: tree, trees, box, boxes, ox, oxen, man, men. See, in these, the first word of each group denotes one thing. The second words denotes each denotes more than one thing. No, see, tree denotes only one thing. Trees they denote more than one thing. So the noun that denotes one person or thing is said to be singular number, and it is called as singular number. Yes, singular number. For example, boy, girl, cow, bird, tree, book, pen. These are the few examples. And a noun that denotes more than one person or thing is said when we call it as plural number. So, for example, boy for the same examples, for singular same examples: boys, girls, cows, birds, trees, books, pens. Okay. Thus, there are two numbers in English, the singular and the plural. So now, the plurals are formed in many ways. There are many ways. We'll come one by one. The first one, the plural of nouns is generally formed by adding s to the singular. Is it not? So, for example, for few words, example, boy, boys, pen, pens, girl, girls, desk, desks, book, books, cow, cow. These are the one of the type of adding s to form plural. Second type, and some more types are there. One more type. But nouns ending in s, sh and cs, the words which end s, sh, ch ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲೂರಲ್ ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇ ಎಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಇ ಎಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಬ್ರಷ್ ಬ್ರಷಸ್, ಬೆಂಚ್ ಬೆಂಚಸ್, kisses, matches, taxes. Okay. Next, third type, most nouns ending in o ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪದಗಳಿಗೆ they form plural by adding es. ಅವಕ್ಕೂ es ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗೋ ಪದಗಳು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬಫೆಲೋಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸ್, ನೀಗ್ರೋಸ್, es ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಕಾರ್ಗೋಸ್, ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್. Okay. Next, few nouns ending in next other type. One more type. For example, a few nouns ending in o merely add s. ಈಗ ಇ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓಗೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗೆ ಬರೀ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಂಬೋಸ್, ಪಿಯಾನೋಸ್, ಮೊಮೆಂಟೋಸ್, ಫೋಟೋಸ್, ಲೋಗೋಸ್. So this is one more type of adding s to words ending with o. Next type, nouns ending in y ಇಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ we make it plural by adding yಗೆ ies. So you can view. That is why I am showing like this. So why? See, babies. Why it is ended in? Why it is not? No. So you take out y ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ies you keep it. Put it. Babies. Armies. Ladies. Stories. Cities. Ponies. Now you are adding. Take out y. Replace it by ies. Next, now some more another type. The following type nouns, they end in f and fe. For them plural, we have to change f and fe by adding ves. See examples:
thief, thieves, life, lives, loof, loofs, half, halves, sheaf, sheaves, wife, wives, calf, calves. ಸೊ ಎಫ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇ ಎಸ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಶೆಲ್ಫ್, ಶೆಲ್ಫ್ಸ್, ಶೆಲ್ಫ್, ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕೆಲವು ನೌನ್ಸು ಎಫ್ಫಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ವಿ ಇ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ವಾರ್ಫ್ಸ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ವಿ ಇ ಎಸ್, ಡ್ವಾರ್ಫ್ಸ್ ವಿ ಇ ಎಸ್, ಹೂಫ್ಸ್ ವಿ ಇ ಎಸ್, ಆಯಿತಾ. ಎಫ್ ಇ ಎಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಈಗ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಇ ಇದು ಸೇರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. For that we are adding only s. What are those words? Example, chief, chiefs, gulf, gulfs, safe, safes, cliff, cliffs. We are adding yes, we are not taking out any letter or replacing it. And another type, one more type. See, if few nouns form the plural by changing the verb inside, changing the word inside, that is the vowel. For singular, for example, vowels are changed. What are the man, men, goose, geese. See, O has become MEN. Goose, geese. Woman, women. Mouse, mice. Mouse, MOU. It went. ನಾವು ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು MICE ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ EN. ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ EN ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸ್, ಆಕ್ಸನ್, child, children. Okay. The plural next. Some nouns have the singular and the plural same. For example, words that are plural and singular will be the same. For example, swine, sheep, deer, cod ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, trout, salmon, aircraft, spacecraft, series, species ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್. ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಕೆಲವು ಬರೀ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೇರ್. ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪೇರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸೀಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಇದಿರುತ್ತಲ್ವ, ಚಾಕು ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬೆಲ್ಲೋಸ್, ಸೀಸರ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಟಾಂಗ್ಸ್, ಪ್ರಿನ್ಸಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟಕಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್. ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್, ಟ್ರೋಸರ್ಸೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೋಸರ್ಸ್, ಡ್ರಾಯರ್ಸ್, ಬ್ರೀಚಸ್, ಜೀನ್ಸ್, ಟೈಟ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಪೈಜಾಮಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸರ್ಟನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ನೌನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನಲ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, proceeds, tidings, envans, nuptials, obsequies, assets, chattels ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ಟನ್ ಅದರ್ ನೌನ್ಸ್. ಕೆಲವು ನೌನ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ನೌನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲೂರಲ್ಗೂ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಮ್ಸ್, ALM ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. riches, caves, ಇದು riches to many things. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ ಕೆಲವಿದೆ, ಕೆಲವು ನೌನ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಪ್ಲೂರಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೊನೆಗೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೂ ಅದೇ ತಾನೇ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ತಾನೇ ಅದು. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ದ ವರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನೋಡಿ ಮಿಸಲ್ಸ್, ಮಮ್ಸ್, ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಫೇವರೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲೂರಲ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲೂರಲ್,
ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರೇ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಬೈ ಎನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 runs. ವಿಸಿಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೇವರೆಟ್ ಗೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದರು ಐದರ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಯಾವುದು? ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಬೈ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅದು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲು. ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಕ್ಯೂರ್ಡ್ ನೋ ಡೌಟ್. ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಮನೆ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಕ್ಯೂರ್ಡ್ ನೋ ಡೌಟ್, ಅವನು ಏನು ಸಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವೆಲ್ತ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತೀವಲ್ವ. ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಯಾಟಲ್, ವರ್ಮಿನ್. ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೌಡ್, ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಜೆಂಟ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅನದರ್ ಪೇಜ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೌನ್